تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات زندگی پتہ چلتے ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر جو مراتب ہیں، جو ان کو اللہ پاک نے ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر فضیلت دی ہے، وہ فضیلت جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے فہرست میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ آپ کے اور میرے آقا سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت سفر اور حضر میں بھی اور یار مدار بھی بنے آپ، اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے بلند اور بالا رتبے پر تھے۔ 22 جمادی الاخری جو اس مہینے کی 22 تاریخ ہے، ابھی آنے والی اگلے جمعہ سے پہلے ہی یہ تاریخ آئے گی، یہ آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا جو ہے وہ یوم عرس ہے، تو ہمیں اس یاد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پیارے صحابی جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، سب کا جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا گیا اللہ پاک نے کہ میرے تمام صحابہ جنت میں جائیں گے، لیکن ابو بکر تمہارے لیے یہ خوبی ہے، تمہارے لیے یہ خاصیت ہے کہ تم جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتے ہو، تم جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے ابو بکر تمہیں ہی نصیب ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہیں بچپن ہی سے نور ایمان میسر تھا۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، آپ اس وقت نور ایمان سے منور بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی آپ کا دل پاکیزہ تھا، آپ کا دل بچپن ہی سے صاف تھا۔ ایک بڑی پیاری عادت کریمہ تھی آپ کی کہ جب شراب جائز تھی، جب خمر جو ہے یہ حلال تھی، اس کا پینا جائز تھا، اس وقت بھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگ آپ سے پوچھتے تھے کیا لیجا شراب تو جائز ہے، یہ تو حرمت اس کی ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، حرام نہیں ہے، یہ آپ پی لیا کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی علت ایک میرے سامنے ہے، اور اسی علت کی بنا پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا قرآن میں۔ وہ علت کیا ہے کہ شراب جو ہے یہ ذہن پر قبضہ کرتی ہے۔ شراب کیا کرتی ہے؟ ذہن پر قبضہ کرتی ہے، دماغ کو معاف کر دیتی ہے، اور بندہ پھر پھول پھول بکنے لگتا ہے، اور پھر بندہ سب سے پہلا جو برائی کا کام کرتا ہے وہ بے حیائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بے حیائی، کہ بندہ جب شراب پیتا ہے تو وہ بے حیائی کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شراب کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور ابو بکر نہیں چاہتا کہ اس کی عقل پر پردہ آ جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا، جیسے والد اپنے بچوں کو مختلف جگہوں پر لے کر جاتے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو مختلف جگہوں پر لے کر جاتے ہیں، بچپن ہی سے ان کی عادت ہوتی، جو چیز ہماری ہوگی، جس چیز کی طرف ہماری عادت ہوگی، ہمارے بچے بھی اسی طرف ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد چونکہ وہ نور ایمان سے منور نہ تھے، ابو قحافہ نام تھا ان کا، اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ اسی طرح اپنے بچے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ بت خانے لے گئے۔ اب بت خانے لے گئے، وہاں بت تھے مختلف طرح کے، اور آپ ان کی پوجا کر رہے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے والد نے کہا کہ تم بت کو جو ہے وہ سجدہ کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کو سجدہ نہ کیا، بلکہ آپ نے بڑے کمال کی بات کی، آپ نے بت کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تم سے 3 سوال کروں گا، میں تم سے 3 سوال کروں گا، ان 3 سوالوں کے تم نے میرے جواب دے دیے تو میں تمہیں مان جاؤں گا تم خدا ہو۔ اب بچپن ہے، بچپن کا عالم ہے، ننھی منی عمر ہے، لیکن اللہ نے دل میں کتنا ایمان منور کیا ہوا ہے کہ آپ کی فراست، آپ کا علم اتنا وسیع ہے کہ آپ بڑے پیارے سوال جو ہے وہ بت سے کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انا جائعن، میں بھوکا ہوں، فاطعمنی، مجھے کھانا کھلا۔ بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، بت تو ہے ہی بت ہے، وہ کیا بولے گا؟ بت تو یوں سمجھے کہ پتھر کا ایک جو ہے وہ پتلا ہے، اس نے کچھ نہیں بولنا تھا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، آپ نے کہا انا عاطشن فاشربنی، کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ بت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا، 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا، کہا کہ انا عریان فالبسنی، کہ میں ننگا ہوں، میرے جسم پر ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، مجھے لباس دے دو۔ جب تینوں سوال آپ نے بت سے کیے، بت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ پتھر تھا، آپ نے پٹاخ کر بت کو مارا اور بت تھرام کر کے زمین پر گر گیا۔ آپ کے والد آپ کو کہنے لگے ابو بکر تم نے کیا کیا؟ ہمارے خدا کو مار دیا تم نے، یہ خدا ہے، اس کی پوجا کرنی ہے، ہم نے اس کی پوجا تمہیں میں نے کرنے کا کہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا نہ کھلا سکے، جو پیاسے کو پانی نہ پلا سکے، جو ننگے کو لباس نہ دے سکے، میں اسے کیسے اپنا خدا مان لوں، میں اسے کیسے اپنا خدا تصور کر لوں؟ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم و فراست تھی
कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से नूर ईमान से मुनव्वर थे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बाबरकत सोहबत आपने बचपन ही से पाई थी और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको तमाम सहाबा से बुलंद वाला रुतबा अता फरमाया। कयामत का जो मंजर होगा, कयामत के दिन भी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब महशर का मैदान होगा, जब रूए जमीन पर अल्लाह पाक सब मुर्दों को जिंदा फरमाएगा। ये हमारा अकीदा है ईमान वालों का कि जिस तरह हम पैदा हुए हैं इस तरह हमने मरना भी है और मरने के बाद दोबारा उठना है। दोबारा उठने पर ईमान बाज लोग नहीं रखते, दोबारा उठने पर उनका ईमान नहीं होता। तो ये हमारा अकीदा है कि हमने मरना है और मरने के बाद दोबारा उठना है। और वो जब उठना है वो कौन सा दिन होगा? वो महशर का दिन होगा, वो कयामत का दिन होगा, वो 50,000 साला दिन होगा कि जिस दिन अल्लाह पाक अहले महशर को इकट्ठा करेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अहले महशर को इकट्ठा करने का वक्त आएगा तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र मुनव्वर से निकलूंगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सबसे पहले मैं अपनी कब्र मुनव्वर से निकलूंगा। फरमाया सुम्मा अबू बकर, फिर अबू बकर, फिर फरमाया सुम्मा उमर, फिर उमर, फिर फरमाया सुम्मा अहलल बकी, फिर अहले बकी। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोया के मौला सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा हमें बता रहे हैं कि ये वो सहाबी हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले जिसकी नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ेगी वो अबू बकर सिद्दीक होंगे। महशर के मैदान में जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र मुनव्वर से निकलेंगे, सबसे पहले शख्स आप होंगे। तो जो आपको देखेगा वो आपके बाद तो पहले ही हुआ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम और ये मर्तबा कैसे मिला? ये मकाम और मर्तबा आपको ऐसे नहीं मिला, बल्कि आपने मुजाहदात किए, आपने कोशिशें की, आपने अपनी जिंदगी में तकवा और परहेजगारी को थामा, अल्लाह की राह में दिल खोल कर खर्च किया। मस्जिद नबवी की जब तामीर हुई, सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा मिलाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आज हमारे यहाँ भी मस्जिदें बनती हैं तो हम कहते हैं यार ये वो बंदा है ना जिसने सबसे पहला पैसा इस मस्जिद पर लगाया था। हमारी भी ये मस्जिद बनी, हो सकता है कोई ऐसा शख्स हो कि जिसकी सबसे पहली मनी इस मस्जिद में लगी होगी, वो कितना खुश नसीब है। तो मस्जिदें बनाना सवाब का काम है, मस्जिदें आबाद करना भी सवाब का काम है और ये काम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू फरमाया। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो सबसे पहली रकम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की थी। और जब भी माल की बारी आती, जब भी हुजूर माल तलब करते, जब भी दीन इस्लाम को माल की जरूरत होती तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले सबकत लेकर अपना माल हुजूर की खिदमत में पेश करते। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माल तलब किया तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर का सारा माल हुजूर की खिदमत में लाकर पेश कर दिया। और आपका माल पेश करने का अंदाज ये था कि आप अपने घर की दीवारों को दोनों हाथों से जो है वो झाड़ रहे थे कि कहीं कोई चीज रह ना जाए। आपसे पूछा गया कि आपने सब कुछ तो हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। आप फरमाने लगे कि एक सुई भी अगर बाकी रह गई, और कयामत के दिन पूछा गया कि ये सुई भी हुजूर की खिदमत में पेश क्यों नहीं की तो मुझे पशेमानी होगी, मुझे शर्मिंदगी होगी। तो जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा माल पेश किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर, अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ आते, सारा तुमने दीन इस्लाम के लिए पेश कर दिया। ये हदीस में मौजूद है, हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, इससे हमें सबक क्या मिलता है? आज 22 जमादुल उखरा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल, यौम उर्स आने वाला है, हमने उनको इशारे सवाब करना है तो उनकी जिंदगी से हमने सीखा क्या है? आप फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अबू बकर के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। तकवा, परहेजगारी, हिल्म, बुर्दबारी और अल्लाह पाक की जात पर तवक्कुल अगर किसी एक शख्स में हम देखना चाहते हैं तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात बबरकत है कि आपको अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुफारकत की वजह से ऐसा मकाम और ऐसा मर्तबा मिला कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हम उम्मतियों पर बहुत बड़ा एहसान है। आज हम अपना जो जब भी अशहदु अन्ना मुहम्मदन जब आता है तो अंगूठे चूमते हैं प्यार से। अब ये कहां से साबित है? बाज लोग कहते हैं ये बिदअत है, शिर्क है, तुम लोग अंगूठे चूम रहे हो। ये चीज हमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाई। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सबसे पहले अंगूठे चूमने का सबूत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है।
हम पढ़े तो सही, मुताला तो करें। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को हमने जरूर इसाले सवाब करना है। 22 जमादुल उखरा इसी हफ्ते में इंशाल्लाह ये तारीख आएगी, तो अपने घरों में जरूर इसाले सवाब करें, उनकी सीरत का मुताला करें, उनको अपनी जिंदगी के अंदर जो उसवा हसना के तौर पर लाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ही सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ऐसे हैं कि जिनकी अगर हम सीरत का मुताला करते हैं तो उनकी जिंदगी में जो नुमाया चीज नजर आती है, सबसे नुमाया चीज वो है तकवा और परहेजगारी, कि उन्होंने तकवा और परहेजगारी को थामा और अल्लाह पाक ने वो बुलंद व बाला मकाम और मर्तबे अता फरमाए कि कयामत के दिन जब महशर का मैदान होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले महशर सारे इकट्ठे होंगे, मैं इस अंदाज से महशर के मैदान में आऊंगा कि मेरे दाएं जानब अबू बकर होंगे और बाएं जानब उमर फारूक होंगे और पीछे पीछे तमाम हजरात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान होंगे। अल्लाह पाक सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत नसीब फरमाए और तमाम सहाबा के बारे में हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नारा अपने बच्चों को भी सिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के जहनों में कुछ और जो है वो बोल कर पिला दिया जाए और वो सहाबा के बारे में बुरा जो है वो अकीदा रखना शुरू कर दे। अभी से बच्चों को, अगर 2 साल का बच्चा है, 2 साल की बच्ची है, अभी बोलना सीख रहा है वो, तो अभी से उसको ये सिखाएं कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का फैजान नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी।